ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅನುಷಾ ಭಟ್. ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೀಡು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುವ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಗೋಪಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದರೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತಹ ದಾರಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಾಯಿರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಡನ್ನು ಎಂಟರಾಗಿ ಸುಖವಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಮಾಯೆಯ ಆರಾಧನೆ ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆಯಾದ ಮಾಯೆಯ ಆರಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆರಂಭ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ರಾಮ ನಡೆದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆರರಂತೆಯೇ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಆರಂಭದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬೇಕು ಮೋಕ್ಷ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ದಾಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಪಾವನವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಯೆಯ ಗುಣಾತ್ಮಿಕೆಯಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಫಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ತಾವಂತ ಮಾಡಿಸುವರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು.
ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣವಾದಂತಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು
चण्डिकाधरेश्वरी नमः आवाहयामि भूर्भुवस्वं आवाहनं समर्पयामि ॐ तां महागजातदेवो लक्ष्मीमनपदामि यस्यां हिरण्यं विद्रे गङ्गाश्वं पुरुषानहम् चण्डिकाधरेश्वरी नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि ॐ अश्वपूर्वाङ्गभद्रां सत्यनागप्रबोधिनी श्रीजं देवीं पद्मले श्रीर्ममादेवीं शता चण्डिकाधरेश्वरी नमः स्वागतं समर्पयामि चण्डिकाधरेश्वरी नमः पाद्यं समर्पयामि ॐ कांसो स्मृतां हिरण्यप्राकारामाद्यां वरन्ते तत्तां चण्डिकाधरेश्वरी नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि ॐ चन्द्रां प्रभातां शशाग्रं श्रियं लोके देवदुष्टामदारां तां भक्तिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे त्वां गृणे श्रीवापाधां प्रशन्नं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव पुजाकार्यवस्तुभिः विनाशं चण्डिकाधरेश्वरी नमः मुखे आचरणीयं समर्पयामि ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पति वृक्षोऽभिबिम्बः तमायान्तरायाश्वत्या लक्ष्मीः चण्डिकाधरेश्वरी नमः मधुपर्कं समर्पयामि चण्डिकाधरेश्वरी प्रीत्यर्थं पञ्चामृतस्नानं करिष्ये ॐ आप्याय स्वसवे उदे विश्वतस्सोमवृष्टियं भवावानस्य संग्रहे क्षीरस्नानं समर्पयामि ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो विद्युः प्रचोदयात् दधिस्नानं करिष्ये ॐ दधिक्रामो मगारिषत्कृष्णो विश्वस्यवादिनः सुरभिनो महागरत्प्रणमायो मुषितारिषते ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो विद्युः प्रचोदयात् दधिघृतस्नानं करिष्ये ॐ शुक्राधिक्योत्पनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण भवो सूर्यस्य रश्मिः ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो विद्युः प्रचोदयात् घृतस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं करिष्ये ॐ मधुवाकाकाशते मधुक्षरं निषिद्धवः माध्वेर्न सर्वोषधीः सर्वदत्तमदोषधीमत्पाठ्यमन्त्रः मधुद्यवनस्य पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् माध्वेर्कालो भवन्तः ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो विद्युः प्रचोदयात् मधुस्नानं समर्पयामि शर्करास्नानं करिष्ये ॐ स्वादस्पवस्य विद्याजनिर्मणे परङ्गावान् सुधैनी नाम्ने परमित्राय वरुणाय वाये बृहस्पतये भगवान् प्रदाभ्यः शर्करास्नानं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो विद्युः प्रचोदयात् नमोऽस्ते ॐ इदं फलं मया वेदस्माकं गुणस्तव येन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि चण्डिकाधरेश्वरी नमः ॐ या भद्रकेया फला विश्वायाश्वष्मी बृहस्पतिर्भोगास्तानं नमः ॐ नाभोविष्ठाय भोस्तानमूर्गेभः धेरणागच्छसे योश्वरमोदस्तस्य भायेनः जनेमनालः तस्मारङ्गवामोदिश्चया विद्मः आपोदकेहायः चण्डिकाधरेश्वरी नमः फलोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रम् ॐ आदित्यं नेत्रपौर्णैकमान्ते वसहर्ते उत्तिष्ठमन्ना राजभूतोत्तराश्रयस्मिन् वेत्तनुभिः ददातु मे चण्डिकाधरेश्वरी नमः वस्त्रं समर्पयामि ॐ शक्तिवासाम्यान्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहं भूतिवसमद्धिं सर्वान्नर्मदमेघात् चण्डिकाधरेश्वरी नमः समर्पयेताभ्य
समर्पयामि वस्त्रोपवीतानन्तरं पुनराचमनं समर्पयामि समर्पयामि देवी सुखसौभाग्यदायिनी ततस्त्वां पूजयिष्यामि विधान परमेश्वरी खण्डिका परमेश्वर्यै नमः ॐ हिरण्यपात्रं धोः पूर्णं ददाति तदभ्यो सामीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानकायुस्तेजो दधाति खण्डिका परमेश्वर्यै नमः हरिद्राहन्तिते देवी सुखसौभाग्यदायिनी तस्त्वां पूजयिष्यामि विधान परमेश्वरी खण्डिका परमेश्वर्यै नमः हरिद्रां समर्पयामि कुङ्कुमं कामकन्दित्यं कात्मी कामसम्भवं कुङ्कुमेनार्चिते देवी सौभाग्यप्रदर्शितां सर्वसौभाग्यप्राप्तये खण्डिका परमेश्वर्यै नमः कुङ्कुमं समर्पयामि ॐ विकवृक्ष ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपत्रे श्रीरामेश्वर्यै नमः दिव्यपरिमलगन्धां धारयामि विकवृक्षप्रकाशे विकवृक्षप्रदेशे विकवृक्षभूते गन्धोरं प्रतिष्ठितां खण्डिका परमेश्वर्यै नमः बिल्वगन्धं समर्पयामि ॐ मनसर्कामहापूजिं वारसत्यं श्रीमये शोनां रूपमनस्तमये श्री श्रीयताङ्कशः खण्डिका परमेश्वर्यै नमः अक्षतां समर्पयामि ॐ तत्तरेण प्रजाभूतानि सम्भवगत्तमा श्रियं वासने पद्ममालिनीं खण्डिका परमेश्वर्यै नमः पुष्पाणि समर्पयामि कमलपुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां धारयामि खण्डिका परमेश्वर्यै नमः पुष्पमालां दोलपुष्पं समर्पयामि खण्डिका परमेश्वर्यै प्रीत्यर्थं पुष्पोत्तर चतुरावार्चनं करिष्ये ॐ दैत्रीं ॐ माहेश्वर्यै नमः ॐ महादेव्यै नमः ॐ जयन्ती नमः ॐ नन्दायै नमः ॐ नन्द्यायै नमः पापनाशिन्यै नमः कारणायै नमः कारणायै नमः महामेधायै नमः महाभागायै नमः पाण्डयायै नमः मन्दारप्रवासिन्यै नमः सुखायै नमः ॐ विशाखघातिन्यै नमः मुख्यदायै नमः भरदायै नमः अम्बिकायै नमः सौम्यायै नमः विष्णुप्रियायै नमः सर्वकामप्रपूरिण्यै नमः यथात्रै नमः यत्कायै नमः भीमायै नमः पद्मायै नमः ॐ दैत्यायै नमः चामुण्डायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः हिरण्मयी नमः देहभाजां कवैकाग्रदेवी विस्तारहेतुः नमस्ते जगत्तारिणे नमस्कन्दिके चन्द्रदुर्गन्धलीला सर्वखण्डिता खण्डिता शेषशत्रोः कवैकाग्रदेवी विस्तारतीं नमस्ते तारिणे जगत्तारिणे सत्यवादनिष्ठा नमस्ते विघ्नेश्वरे भीमनादे सरस्वत्यरुन्धत्यमुण्ड स्वरूपे भूतिष्ठदेवी कालरात्रि सतीत्वं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्सात्विदानां नृपतिजनगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका दुर्गे प्रसीद
इदं स्तोत्रं महामया प्रोक्तमापदुद्धारहेतुकं सत्यं वा घोरसङ्कटात् चिदेन सहस्रेभो विस्तृकेतसागरे सर्वं वा श्लोकमेकं वा पठेत् ब्रह्मां सदा सर्वं विष्णुतं दिक्त्वा प्राप्नोति परमं पदम् अधुना दस्ते देशे सर्वेषां महाजनानां शिरस्थितिविद्यन्ते अल्लारुद्देश्यया भक्तर्थं धर्मार्थदा मोक्ष चतुर्विधवृक्षार्थं आरोग्यभर्गदीर्घायुष्यप्राप्त्यर्थं शक्तिष्मान् ब्रह्मकलशाभिषेकं मुहूर्तदासिद्धर्थं कन्निकाप्रवेशरी प्रीत्यर्थम् आदर्शविदाहकर्मणः कल्पोत्फलावार्थं सर्वेषां कन्निकाप्रवेश्वर्याः परमकारुण्यप्राप्त्यर्थं कन्निकाप्रवेशरी प्रीत्यर्थं सुवासिनी वायनदानार्थं कर्म करिष्ये सुवासिनी पूजार्थं कर्म करिष्ये कन्निका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कन्निकाप्रवेशरी स्वरूपाध्यासुवासिनीभ्यः इदं वप्पाद्यं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मका कन्निका प्रवेश्वरी परस्वरूपाणां सुवासिनीनां इदमिदमासनं सुखासनं कन्निका प्रवेश्वरी भवत्सु आवाहयामि आवाहनं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मकं कन्निका प्रवेश्वरी भवत्सु आवाहयामि हरिद्रारिद्रिते देवी सुखसौभाग्यदायिनी ततस्त्वां प्रदिश्यामि ज्ञानपरमेश्वरी कुङ्कुमं कामकं दिव्यकामिनी कामसम्भवं कुङ्कुमे आर्तिते देवी सौभाग्यं प्रतिगृह्यतां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका कन्निका परमेश्वरी स्वरूपाभ्यः सुवासिनीभ्यः अलङ्कारार्थे हरिद्रा कुङ्कुमानि समर्पयामि ॐ पुष्पादये प्रसोदये प्रतिवीरफलार्था पुष्पाङ्गसविपरे वीरधः पादये शिवः कन्निका परमेश्वरी स्वरूपाभ्यः सुवासिनीभ्यः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका कन्निका परमेश्वरी स्वरूपाभ्यः सुवासिनीभ्यः इदं ते पुष्पाणि सन्तु पुष्पाणि माल्यानि श्रीपुष्पीर्तिदं वन्दे सुवासिनी पादमन्दिरं सुवासिन्योः दर्शनासिद्ध्यः श्रीयन्ते पादाशयः मङ्गलावाप्तिः अर्चनादत्तदं श्रीपादपद्माभ्यां नमः इदं मोक्षार्थं सम्पूर्णमस्मिते भवन्तो ब्रुवन्तु स्पष्टार्थं सम्पूर्णम् शांति प्रयच्छमे शीतवापोष्णसंत्राणं लज्जानिधरणं प्रदेहानिकरणं वस्त्रम् अतः शान्तिं प्रयच्छमे कन्निका प्रवेश्वर्याः परमानुग्रहप्राप्तर्थं कन्निका प्रवेश्वरी प्रीत्यर्थं सुवासिनी वायनदानं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका कन्निका प्रवेश्वरी स्वरूपाभ्यः सुवासिनीभ्यः सन्ततदे हिरण्यगर्भगर्भस्थं यमविद्वासोः अनन्तभक्तिभरत्मकः शान्तिं प्रयच्छमे आदिर्गन्निकाहरिणः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका कन्निका परमेश्वरी प्रीत्यर्थम् इदं सुवासिनी वायनदानेन सह यथाशक्ति हिरण्यं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका कन्निका परमेश्वरी स्वरूपाभ्यः सुवासिनीभ्यः दातुमः श्रीयै नमः ॐ तत्सत् कन्निका परमेश्वरी सुप्रीतास्प्रसन्ना ॐ सुमङ्गले इदं कठोरिमां कुशले पश्यता सौभाग्यस्य दत्तायाधास्तं विपरेतना नमो नमो विदानां येन सुधामेतग्रेणे भागवते भवतः कार्यक्रमास्मृति स्वासिनी वायुदानेन भवति सुवासिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका कन्निका परमेश्वरी प्रियवास्तु स्वाभाविका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका कन्निका परमेश्वरी उद्वासयामि परमेश्वरी प्रीत्यर्थं
ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಕಲ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಅವನದ್ದಾದಂತಹ ಲೀಲಾ ಮಾನುಷತನವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾಯೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತವಾದಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಸಾತ್ವಿಕರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೆಲೆ ನಿಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳ ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲದಿರು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಪಿನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕರ್ಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕನಾದಂತಹ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಿಸುವಂತಹ ವೇಳೆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸುಗೂಸೊಂದು ಜನಿಸದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣಗೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಕಾಲನೆ ಮುಂದೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನಂತಹ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಭಗವಂತನಂತಹ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಬರಬೇಕು, ಅವನಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನಿತ್ತು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತನಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ತೊಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 6 ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. 6 ಶಿಶುಗಳು ಕೂಡ ಮರಣಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಲೇಪಶೇಷವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಸವಾನುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ಗೋಪಿನಾಥನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲವಲೇಶವೂ ಕೂಡ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. 6 ಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಹೋದರೆ ದೇವಕಿಯ ಬೇರಿಂದ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಶುವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನದಾದಂತಹ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಯೆ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಾಂತರಕ್ಷೌಸ್ಥಿತಮ್ಮ ವಿಣ್ಮೂತ್ರಾವೇತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪಥಯತ ನಿಧನಂ ಯಾಠರೋ ಜಾತವೇದಾಹ ಗರ್ಭಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಶುವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಾರ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವನೇ, ನನ್ನದಾದಂತಹ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಪಗಳಿಂದಾದಂತಹ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿದೆ ತಾನು ಅಂತ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಶು. ಆದರೆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಾಯೆ ಸುತ್ತುವರಿದದ್ದರಿಂದಲಾಗಿಯೇ ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮರೆಯುವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾಳೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಮಹಾಕಾಲಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶತ್ರುಭಾವ ನಾಶವಾಗಬೇಕು, ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಮಹಾಕಾಲಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ
ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನಗಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರುವಂತಹ ಶತ್ರುಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳು ಒಳಗೂ ಇದೆ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತಹ ಒಳ ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅವಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ. ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದೇ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂಪತ್ತು. ಪುತ್ರನಿಂದ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪತ್ತು. ನೆಮ್ಮದಿ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಂಪತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಧು ವರ್ಗಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಧಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತೆ. ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ಜಗನ್ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಣಗಾಲು ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ತನಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಪವಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮೂರನೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾಳೆ. ಸರಸ್ವತಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಪ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ದುರ್ಲಭ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮರಣ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ನಿತ್ಯ ಮೃತ್ಯು ಸನ್ನಿಹಿತ, ಮೃತ್ಯು ಸದಾಕಾಲ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಆಹುತಿಗಳು ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋದಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 13 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 12ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ವ ಬಾಧಾ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತ ಮನುಷ್ಯೋ ಪ್ರಸಾದೇನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯ. ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತ ಕಾರಣಿಕಾಚ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಮಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ, ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚತುರ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಲ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಯಾರು ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಸರ್ವ ಬಾಧಾ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ, ಅವರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಾಧಾರ ನಿರುಕ್ತೋ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತ. ಬಾಧೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ವಿನಿಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕೋ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಶಯ ಮನುಷ್ಯೋಗ ಪ್ರಸಾದೇನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಜೀವನದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ 12ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಸಂಶಯ ರಾಹಿತ್ಯದ ದೇವತಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶುಕ್ರಮುಖ್ಯವೋ ಗುರುಮುಖ್ಯವೋ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಚಾರಗಳು ನಡೆದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವತಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಡಲಿನ ಚಪ್ಪರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಶುಭ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹಸಿಮೆಡಲಿನ ಚಪ್ಪರ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರಮುಖ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಇತಿ ಕಾರುಣಿಕವರು ಸುಧಾಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಧಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬರುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂತೆ. 3 ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ಬಾಲ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಬೆಲುಗುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. 3 ದಿವಸಗಳು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಂಗೊಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 3 ದಿವಸ
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಚುರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಭುಂಜಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ತಿಂತಾನೆ, 2 ಹಿಡಿ ತಿಂತಾನೆ, 3ನೇ ಹಿಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕುಳಿ ಬಂದು ಕಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಾಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಸುಧಾಮ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ. 3 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ದುಃಖಕರನಾಗಿದ್ದೀಯ, ಎಷ್ಟು ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಂದವರಿಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಚಿತ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಕಾರುಣಿಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ನನ್ನ ಅಪರಿಣಿತವನಾದಂತಹ ಭಕ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಸಾಕು. ಭವೇ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಸ್ಸೀವಮೇ ಸುಹೃದ ಸಖ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ದಾಸ್ಯಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಸ್ಯಾತ್. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸ್ಯ ಒಂದು ಸಾಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಖ್ಯ ಒಂದು ಸಾಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಗೋಪಿನಾಥನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 10 ಹಲವು ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನದಿಂದ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಗುಡಾನ್ನ ಪ್ರೀತ ಮಾನಸಾದಿ ನಮಃ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗುಡಾನ್ನ ಪ್ರೀತ ಮಾನಸರಾದಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪಾಯಸಾಹುತಿಯಿಂದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಂಬುವಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಲಿ, ಈ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗಾಗಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ದುಷ್ಟಾರಿಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕರುಣಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸದಾಕಾಲ ಕೂಡ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಲೋಲನಾದಂತಹ ಗೋಪಿನಾಥ ದೇವರು ಉಪನಿಷತ್ ಸುಂದರಿ ಮಂಡಲಿ ಇಷ್ಟ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಇವರಿಗೆ 16,000 ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಗೋಪಿನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಮ ಕರಗುವಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಂಪನ್ನವಾಗಲಿ, ಸುಮುಹೂರ್ತವಾಗಲಿ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಗೋಪಿನಾಥನ ಜೊತೆಗೆ 16,000 ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ಸುಂದರಿಯರಾಗಿ ನೆಲೆನಿಂತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಸಕಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು, ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ 16,000 ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ 16,000 ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿರವಾಗಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸುಕೋಮಲವಾದಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆರ್ದ್ರಾಂತಃಕರಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಜಿ ಸತತಂ ನಮಃ. ನಮಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಭದ್ರಾಜಿ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಸ್ಪದಾಂ. ಸರ್ವಾಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮಯಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯ ಅಖಿಲೇಶ್ವರಿ ಏವಮೇವ ಪ್ರಜಾಕಾರ್ಯಮಸ್ಮದ್ವೈರ್ವಿನಾಶನಂ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿರವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಗೋಪಿನಾಥನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. ಗೋಪಿನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ.
ಪಾಪಕರ್ಮ ಪಾಪಾತ್ಮ ವಾಸುಭವಃ ರಾಜಮಾನ್ ಪ್ರಜಾನೇ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದೀಗಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ.